राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। कुर्मक क्षेत्र की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते जगन्नाथ स्वामी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This place is known as Kurmagram. ఈ ప్రదేశం కూర్మగ్రామం అని పిలువబడుతుంది. This whole project is inspired by the founder Acharya of International Society of Krishna Consciousness, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ఈ కూర్మగ్రామము అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం యొక్క సంస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద వారి ఆదేశం మీద ఆధారపడి ఉంది. His vigraha is there. ఆయన విగ్రహం ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. Vyasasan, he is Srila Prabhupada. ఇక్కడ వ్యాసాసనం మీద శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క విగ్రహం మనం చూడొచ్చు. The whole purpose of ISKCON and associated projects like this is to spread the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to everyone. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం మరియు ఇటువంటి ఏదైతే కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి కూర్మగ్రామం లాంటి ఇవన్నిటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవద్గీతలో ఉన్న బోధనలు దీని గురించి ప్రపంచమంతటా ప్రచారం చేయడం కోసమే ఉంది. And as a methodology of how to propagate the message, this ashram is established to practically show what Krishna's message is. ఇక్కడ ఈ కూర్మగ్రామం లాంటి ఆశ్రమం ద్వారా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో ఏదైతే మనకు బోధిస్తున్నారో దానిని అభ్యాసపూర్వకంగా మేము ఇక్కడ ఆచరిస్తూ చూపిస్తున్నాము, నిదర్శిస్తున్నాం. Lord Krishna has given us Bhagavad Gita to teach us how a human being should live. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో మానవుడు ఏ విధంగా జీవించాలి. Animals also live, plants also live, but for human beings there is a special instruction by God how human beings should live. ఈ ప్రపంచంలో జంతువులు కూడా జీవిస్తాయి, చెట్లు కూడా జీవిస్తాయి. కానీ భగవద్గీతలో ప్రత్యేకంగా భగవంతుడు మనిషి కోసము ఒక జీవిత విధానం అనేది ఇస్తున్నారు. తర్వః కిం న జీవంతి భస్త్ర కిం న శ్వసంతి ఉతః. Bhagavatam says living plants also living, animals also living, they also eating, sleeping, mating, defending. These are common everywhere. భాగవతం చెప్తుంది జంతువులు కూడా జీవిస్తున్నాయి, చెట్లు కూడా జీవిస్తున్నాయి. ఆహార నిద్ర భయమైతనం ఇవి అన్నిట్లో సమానంగానే ఉన్నాయి. Is there any speciality about human birth? ఈ మానవ జన్మలో ఏమైనా ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉందా? ప్రత్యేకత అనేది ఏమైనా ఉందా? Nowadays in science we read human being is a social animal. ఈ కాలంలో విజ్ఞాన శాస్త్రంలో నేర్పిస్తారు మనిషి అంటే ఒక సామాజిక పశువులాగా వాళ్ళు చెప్తారు. So that's all. Human being is a social, is an animal, but just he live in societies. Is that the only difference? అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏముందంటే మనిషి కూడా ఒక పశువే, కానీ ఒక సమాజం వ్యవస్థలో ఆయన నివసిస్తున్నాడు. అంతేనా? మనిషి అంటే ఒక పశువేనా? Actually, if we go in depth, animals also have, some of them have very elaborate societal system. ఇప్పుడు సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క లోతులో వెళ్తే మనం పశువుల్లో కూడా చూస్తాము, వాటిలో కూడా ఎంతో పెద్ద సమాజ వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది. There is honeybees,
ఉదాహరణకు తేనెటీగలు చూస్తే మనం Within them, they have classification of labor, who will do what, and residential places demarcated. There is a very elaborate system, of course, not as in human beings, but quite a elaborate system there. ఇప్పుడు తేనెటీగల యొక్క సమాజంలో మనం చూస్తే వాటిలో కూడా విభాగాలు అనేవి ఉంటాయి. ఎటువంటి వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే వేరే వేరే వర్గాలు కూడా ఉంటాయి. ఎటువంటి వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి శ్రమ పడతారు, ఎట్లా కార్యం చేస్తారు, ఈ విధంగా తేనెటీగల్లో కూడా వ్యవస్థ అనేది ఉంది. So any one of you can think of, is there any speciality of human birth? సో మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా మనిషి జన్మలో ప్రత్యేకత ఏమిటి, ఏమైనా ప్రత్యేకత అనేది ఉందా లేదా? Any suggestion? ఎవరైనా ability to speak. Ability to speak, the birds, they fly, and you see how they fly together, this, that, and a group of dogs also, so somehow they are communicating, otherwise how they are flying together, they are communicating, they are speaking, may not be in a language, our language, but they are speaking, otherwise how they are communicating. One minute. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం పక్షులు చూస్తే అవి అన్నీ కలిసి ఎగురుతున్నాయి, లేదా కుక్కలు ఇటువంటివి కూడా కలిస్తే కలిసి వెళ్తున్నాయి. వాటి మధ్యలో కూడా ఏదో సంభాషణ జరుగుతుంది, మన భాషలో కాకుండా ఏదో ఒక వాటికి వచ్చే భాషలో అవి మాట్లాడుకుంటున్నాయి. మనిషికి ఆలోచన శక్తి ఉంటుంది, लेकिन मनुष्य को ज्ञान होते हैं. Okay. Same thing. ఆలోచన శక్తి, thinking power. Man has thinking power, he is telling. Animals have no thinking power. No? Man has thinking ability. Thinking. Animals does not have Thinking ability. Okay. They can create anything, sir. They can create something. Who? Man. Amen. Okay. మనిషి ఏదైనా సృష్టించగలదు, పశువులు సృష్టించలేవు. జంతువులు జ్ఞానం అనేది ఉండదు, మనిషికి జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది, మనిషికి ఆలోచన శక్తి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. So have you seen birds? They create nest, very beautiful nest, waterproof nest. So they also create wonderful things for their utility, whatever they need. Correct? So creativity is there also, without thinking how they can make that nest. There are birds. Okay, you translate. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు పక్షులు అవి మంచి గూడు తయారు చేసుకుంటాయి, ఎంత నైపుణ్యంతో అవి గూడు తయారు చేసుకుంటాయి. మీరు చూస్తే రకరకాల గూళ్ళు రకరకాల పక్షులు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో దాంతోనే మనం చూడొచ్చు వాటిలో కూడా సృజన శక్తి అనేది ఉంది, సృష్టించగలవు ఏదైనా. There are birds who fly from North Pole or North America to South America or like that, distance of 2,000, 3,000 kilometers, and every year exactly they come back to the same place. So they know such a long distance. Now we have such a developed system of radars and everything, but they also have that developed system in that small body, that they can exactly fly and go to the target 1,000, 2,000, 3,000 kilometers away. How is it possible if they have no thinking power? If they don't have all these systems, how is it possible? కొన్ని రకాల పక్షులు ఉంటాయి, అవి ప్రతి సంవత్సరం 2,000, 3,000 కిలోమీటర్ ఒకేసారి వాళ్ళు ఎగురుతాయి. ఉదాహరణకు ఉత్తర అమెరికా నుంచి దక్షిణ అమెరికాకి రావడం, వాటిలో చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం అవి వచ్చే ప్రదేశం అదే సమయానికి అదే ప్రదేశానికి వస్తాయి. ఇప్పుడు మన యొక్క టెక్నాలజీలో చూస్తే మనకు ఎన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాడార్ సిస్టమ్ అవన్నీ, అంటే ప్లేన్ ఎగిరితే కరెక్ట్గా ల్యాండ్ అవ్వడము, మనం ఇదంతా క్లిష్టమైన వ్యవస్థ పాటిస్తున్నాం. ఇది కూడా వాటిలో కూడా ఉంది. అంత చిన్న శరీరంలో అంత ఆలోచన శక్తి కూడా దాంట్లో కూడా ఉంది. Any other answer? ఇంకేమైనా సమాధానం? మనిషి జన్మ యొక్క ప్రత్యేకత. దేవుని కోసం తెలుసుకునే గుణం మనిషి. So to understand God, this ability is there in man. So this is something which we need to think. Do you think animals, they have this concept, that their concept whether there is God or not? Can animals, do they think in these terms? సో జంతువులు ఈ విధంగా ఆలోచించగలవా, భగవంతుడు అనేవారు ఉన్నారా లేరా అనే ఈ తత్వం గురించి అవి ఏమైనా ఆలోచించే శక్తి ఉందా వాటికి? Why we are here? What is the purpose of life? Why we suffer? Does this question
animal, can they think? మనం అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకున్నాం, ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నాం, ఏంటి ఉద్దేశం, ఈ ప్రశ్నలు జంతువులు ఏమైనా ఆలోచించగలవా? In slaughterhouse, if there are animals to be slaughtered one after another, suppose there are some 20 animals, and you give to the last animal grass, the animal will eat grass nicely. ఒక కషాయశాలలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి జంతువులను చంపుతూ ఉన్నారు. అక్కడ దాదాపు ఒక 20 జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి. అన్నీ చచ్చిపోయిన తర్వాత చివరి జంతువుకి కూడా మీరు గడ్డి ఇస్తే తినడానికి అది హ్యాపీగా తింటుంది. Or maybe if you are just going to kill, then they may try to run away. But this question, why this cycle of birth, death, again and again, why I am suffering again and again, why does this question come to animals and plants? దానిని చంపడానికి వెళ్తే అది తనను తాను రక్షించుకోవడంలో ఇటువంటి పరిగెత్తవచ్చు, భయపడవచ్చు. కానీ ఈ ప్రశ్న అనేది దాని మనసులో వస్తుందా? ఎందుకు నేను ఈ దుఃఖించాలి, ఎందుకు ఈ జననం ఎందుకు, ఈ మరణం ఎందుకు, ఈ బాధలు ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు వాటి మనసులో వస్తాయా? How many of you ever in your life had this thought that why there is death, what happens after death, is there life without death, why we have come here, why this world is created? Any such question any of you have thought in your life ever? ఇప్పుడు మీరు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీలో ఎవరికైనా ఇటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చినాయా మీ మనసులో? ఎందుకు ఈ జీవితంలో మరణం అనేది ఉంటుంది, మరణం లేకుండా జీవితం ఉండలేదా, మరణం తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది, ఇటువంటి విషయాలు, ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనసులో వచ్చినాయా? ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? Please raise hand those who have thought. Okay, at least there are few. Then for rest of you, when we discuss this, you can understand this topic, correct? సో కొందరు చేతులు ఎత్తారు, మంచిదే. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఈ విషయాలు చర్చిస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది, మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతున్నాయి. But if we collect a batch of dog here, can I discuss this? Can they discuss this such type of subject? No. కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనుషులు కాకుండా కుక్కలన్నిటినీ కూర్చోపెట్టి ఈ విషయాలు చర్చిస్తే వాటికి ఏమైనా అర్థమవుతాయా? So this is a very unique thing that human birth has, this question, this thought, what is death, what happens after death, who I am, why I am suffering. This is the speciality of human birth. ఇది మన మానవ జీవితం యొక్క ప్రత్యేకత. ఇటువంటి ఆలోచన, ఎందుకు అనేది నేను మరణించాలి, మరణం తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు నేను దుఃఖించాలి, అసలు నేను ఎవరిని, నా ఉనికి ఏంటి, ఈ విషయాలు, ఈ ఆలోచన అనేది మానవ జీవితంలోనే మనకు సాధ్యమవుతుంది. But most of us, especially in the present age, because of the type of education, the type of society we are living in, where there is no దయచేసి మాట్లాడకండి. సో మనలో ఎక్కువ శాతం జనులు ఎందుకంటే మన ఈ ఆధునిక సమాజం యొక్క ప్రభావంలో, మనం నేర్చుకున్న ఈ విద్యా విధానం ప్రభావంలో there is no discussion, there is no encouragement in general about such thoughts. Why we suffer, why do we have to die, how can we stop this cycle of birth and death? Because of that, normally human beings also are only interested in eating, sleeping, mating and defending. ఎటువంటి సమాజంలో మనకు ఇటువంటి ఆలోచనల కోసం ఎటువంటి ప్రోత్సాహం అనేది లేదు, ఎవరు నేర్పించరు. అసలు నేను ఎందుకు ఇక్కడ దుఃఖిస్తున్నాను, ఎందుకు మరణించాలి, నా యొక్క గుర్తింపు ఏంటి, ఈ యొక్క విషయాలు ఎవరు చెప్పుకోరు. ఈ సమాజంలో మనుషులు కూడా జంతువులాగానే కేవలము ఆహారము, తినడం, పడుకోవడం, మైథునం అనుభవించడం, కొట్టుకోవడం, దానికోసమే జీవితం గడుపుతున్నారు. And we may think, oh, but we can do it in a very sophisticated way. You see, we have developed this automobiles, cars, and we can go very fast. But with fast cars, what we do? Earn money and then eat. So again it comes back to eating, sleeping, mating, defending. All advancement ultimately is meant for doing these 4 things only. సో మనం అనొచ్చు, ఏవైతే కార్యాలు మీరు చెప్తున్నారు ఇది మేము జంతువుల కంటే ఇంకా చక్కగా చేస్తున్నాము, చక్కగా మేము ఇంకా టెక్నాలజీ పెంచుకొని మంచి కార్లు తయారు చేసుకొని ఎంతో వేగంగా వెళ్తున్నాము. ఎంతో వేగంగా వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? కార్లో డబ్బులు సంపాదిస్తారు. దేనికోసం? మళ్ళీ అదే తినడము, పడుకోవడము, మైథునము, దీనికోసమే. అంటే చివరికి మళ్ళీ అదే కార్యాలు చేస్తున్నాం మనం. We may say no, we also now have more knowledge about
what is happening in Mars, what is the temperature of sun, and we now know about what is there in the sea, what type of fishes are there. So many things, our knowledge is expanding. మనం అనొచ్చు లేదు లేదు అంతేకాదు మాకు ఎంతో జ్ఞానం మేము సంపాదించుకుంటున్నాము. ఈ గ్రహమే కాకుండా ఇతర గ్రహాలు మార్స్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకుంటున్నాము, సముద్రంలో ఎన్ని రకాల చేపలు ఉన్నాయి అవి తెలుసుకుంటున్నాము. మన జ్ఞానం అనేది విస్తరిస్తూనే ఉంది అని చెప్తాం. But will this knowledge help us overcome the most important problem that we all face: birth, death, old age and disease? కానీ ఎప్పుడు ఈ జ్ఞానము మన అసలైన సమస్య ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయట తీయడానికి సాయం చేస్తుందో. There was once a scientist. He was from a village. He went abroad to study and then he came back from abroad to his village and he had to cross a river. ఒక వైజ్ఞానికుడు ఉన్నారు. ఆయన చదువు కోసము సామాన్యమైన ఊర్లోంచి ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఊర్లో వెళ్ళాలంటే నది దాటాల్సి వచ్చింది ఆయనకు. So he was very proud of his knowledge, his science, which he has learned now after going to the university abroad. సో బయట దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ యూనివర్సిటీలో ఆయన చదువుకున్న చదువు వల్ల ఆయన చాలా గర్వంతో ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు. So on the way, that Navik, the person who was sailing that boat, he entered into a conversation with him. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఊరికి వస్తున్నాడు, నది దాటడానికి పడవ ఎక్కాడు. సో ఆ నావికుడు పడవ నడిపేవాడు ఆయనతో సంభాషిస్తున్నాడు ఇప్పుడు. So that scientist, he asked that boatman, do you know about how this wind blow? What is the science behind how the wind blows? ఇప్పుడు ఆ వైజ్ఞానికుడు ఆ నావికుడితో అడుగుతున్నాడు, నీకు తెలుసా ఈ గాలి ఎలా ప్రవహిస్తుంది, దీని వెనకాల ఈ సైన్స్ ఎలా ఉంది గాలి గురించి తెలుసా నీకు అని అడుగుతున్నాడు. So he said, no, I don't know all these things. I don't know about this. I just know that God is there and then this rain season is there and then God sends rain and because of that we are able to grow our crop. That I know. నావికుడు అంటాడు, అవన్నీ నాకు తెలియదు, నాకు ఒకటే తెలుసు, భగవంతుడు ఉన్నారు, ఆయన కరుణతో మనకు వర్షం కురిపిస్తున్నారు, ఆ వర్షం వల్ల మనము పంటలు పండించుకుంటున్నాం, ఆ విధంగా మనకు ఆహారం దొరుకుతుంది, ఇది మాత్రం నాకు తెలుసు. So that scientist said, you have wasted 25% of your life. You did not learn about the science behind how this winds blow. అప్పుడు ఆ వైజ్ఞానికుడు అంటున్నాడు, ఈ విధంగా నువ్వు నీ 25% జీవితం నష్టం చేసుకున్నావు, నీకు అసలు తెలియదు ఈ గాలి అనేది ఎలా ప్రవహిస్తుంది, ఈ విజ్ఞానం కూడా నీకు తెలియదు అని చెప్తున్నాను. And he asked scientist, do you know about buoyancy law? How your boat is able to float? What is the science behind it? He said, no sir, I don't know. I just know that we make the boat using wood and how to make we know and it floats. తర్వాత వైజ్ఞానికుడు రెండో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు మనం పడవలో తేలుతున్నాము, అసలు ఈ నీటి మీద తేలుతుంది, దీని వెనకాల అసలు సైన్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఇది తేలుతుంది నీకు తెలుసా అంటే, నావికుడు అంటున్నాడు, అవన్నీ నాకు తెలియదు, నాకు ఈ పడవ ఎలా తయారు చేయడం తెలుసు, చక్కతో మేము తయారు చేసుకుంటాము, తర్వాత దీని మీద మనం ఇప్పుడు నీటి మీద వెళ్తున్నాం, అది మాత్రం తెలుసు నాకు. So the scientist said, no, your 50% life you have wasted. You didn't learn this thing. అప్పుడు ఆ వైజ్ఞానికుడు అంటున్నాడు, నీ సగం జీవితం వృధా అయిపోయింది, నీకు ఈ విషయం కూడా తెలియదు నావా ఎలా నడుస్తుందో. Then again he went, he said, you see these trees there in the bank, you know what type of chemicals they need from the environment. There is oxygen, carbon dioxide, nitrogen, phosphorus. Do you know all these things? తర్వాత వైజ్ఞానికుడు అంటున్నాడు, అక్కడ నది ఒడ్డున్న ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి కదా, వాటికి ఈ పర్యావరణం నుంచి ఎటువంటి కెమికల్స్ కావాలి, ఎన్నో ఉంటాయి ఇక్కడ, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇవన్నీ చెట్లు తీసుకుంటున్నాయి, నీకు ఈ విషయం తెలుసా అని అడిగారు. So he said, no sir, I don't know all this. We know that there are seeds, how to select good seeds. We put the seeds, we know how to water and the tree comes and we pluck the fruit and eat. That much we know. నామికుడు అంటున్నాడు, అవన్నీ మనకు తెలియదు, మనకు తెలుసు విత్తనాలు ఉంటాయి, ఏవి మంచి విత్తనం ఎంచుకోవాలి, తర్వాత దాన్ని నాటి ఎలా దాని నీళ్ళు పోయాలి, అప్పుడు అది చెట్టు మొలుస్తుంది, చెట్టు పెరుగుతుంది, పండు కాస్తుంది, పండు తీసుకుని తినడం, అది మాత్రం నాకు తెలుసు. So scientist said your 75% life is wasted because you did not know this. అప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ చెప్తున్నాడు, నీ 30% జీవితం వృధా అయిపోయింది, నీకు ఈ విషయం కూడా తెలియదు. Then still they went further and it has started, clouds started coming and thunderstorm and
like that, and the boat was toppling, it was about to crash. అప్పుడు అలా ముందుకు వెళ్తుంటే అకస్మాత్తుగా మేఘాలు వచ్చేసినాయి, పిడుగులు పడుతున్నాయి, అలా చాలా భారీ వర్షం వచ్చింది, ఆ పడవ ఊగుతూ ఉంది. So the boatman asked the scientist, "Sir, do you know swimming?" అప్పుడు నావికుడు ఆ సైంటిస్ట్ అడిగాడు, నీకు ఈత కొట్టడం వచ్చా? He said, "No, I don't know swimming." సైంటిస్ట్ అన్నాడు, నాకు ఈత రాదు. So boatman, sir, your 100% life is wasted today. అప్పుడు నావికుడు అంటే నీ మొత్తం జీవితం వృద్ధా, నీకు ఈత రాదు ఇప్పుడు. So today we are knowing so many things, but the most important thing which we should know in human life, that we have no knowledge. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ అసలైన విషయం ఏదైతే తెలుసుకోవాల్సి ఉందో దాని గురించి ఎటువంటి జ్ఞానం లేదు. So Bhagavad Gita, Lord Krishna gives that most essential knowledge, who we are, why we are here, what is our relationship with God, and how we can stop this cycle of birth, death. సో భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు మనకు ఈ అసలైన జ్ఞానం, ముఖ్యమైన జ్ఞానం మనకు నేర్పిస్తున్నారు. మనం ఎవరము, ఈ ప్రపంచంలో మన జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడితో మనకు సంబంధం ఏంది, ఈ ప్రపంచంలో మనం అనుభవిస్తున్న ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఈ సమస్యల నుంచి పూర్తి పరిష్కారం మనం ఎలా పొందవచ్చు, ఈ విషయాలు ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. In brief, Bhagavad Gita explains that actually our real identity is that we are spirit souls, we are spirit particles called soul. అంటే కొంచెం మాటలో చెప్పాలంటే భగవద్గీత మనకు నేర్పిస్తుంది మన వాస్తవ గుర్తింపు, మన అసలైన గుర్తింపు ఏంటంటే మనము ఆధ్యాత్మికమైన జీవాత్మలం. Spiritual means which has no birth, no death, nothing can kill, nothing can destroy, eternal, that is soul, that is the quality of the soul. ఆధ్యాత్మికం అంటే అర్థం ఏంటంటే దానికి పుట్టుక లేదు, చావు లేదు, అది ఎప్పుడు మారదు, ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది, శాశ్వతమైన ఉనికి కలిగినది ఆధ్యాత్మిక. But in our present situation, this soul is encapsulated in a material covering we call as body, material body. ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఈ ఆధ్యాత్మికమైన జీవాత్మ ఈ భౌతికమైన శరీరంలో బంధించబడినది. This body is material, therefore there is a birth for the body, there is death, old age, disease, all these are pertaining to the body, not to the soul per se. ఈ శరీరం భౌతికమైనది కాబట్టి ఈ శరీరానికి జన్మ అనేది ఉంది, మృత్యు అనేది ఉంది, తర్వాత వృద్ధాప్యం, రోగాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఇవన్నీ ఆత్మకు లేవు. But because we are encapsulated in the body and we are in ignorance, attached to this body, we are misidentifying ourselves with the body. We think, we experience whatever is happening to the body, we experience it as our experience, our own happening to us. కానీ ఎందుకంటే జీవాత్మగా మనం ఈ శరీరంలో బంధించి ఉన్నాము, ఈ శరీరం పట్ల ఆసక్తులై ఉన్నాము, అజ్ఞానంలో మన అసలైన గుర్తింపు మర్చిపోయి శరీరంతోనే మనల్ని గుర్తిస్తున్నాం, కాబట్టి శరీరానికి ఏదైతే జరుగుతున్నాయో అవన్నీ మనకే జరుగుతున్నట్టు మనం భావిస్తాం. So when body is getting old, we see our hair is becoming grey, teeth are falling, we see, oh, I am getting old. ఎప్పుడైతే శరీరం వృద్ధం చెందుతుందో అప్పుడు మనం అద్దంలో చూసుకుంటాము, ఎంట్రికలు తెల్లగైపోతున్నాయి, పళ్ళు పడిపోతున్నాయి, అప్పుడు ఏడుస్తాం, అయ్యో నేను ముసలైపోతున్నాను. When we are about to die, then we are full of fear. Oh, I am going to die. The fear is there, but actually only body is going to die. We are not going to die. ఎప్పుడైతే మరణించబోతున్నామో అప్పుడు వెంటనే భయం అనేది వచ్చేస్తుంది, భయపడుతుంటాం, నేను మరి చచ్చిపోతున్నాను, కానీ వాస్తవంగా మనం కాదు చచ్చిపోయేది, శరీరం చచ్చిపోతుంది. When there is a disease, actually body is disease. This fever comes to the body, not to the soul. రోగం వచ్చినప్పుడు శరీరానికి రోగం వచ్చింది, ఈ జ్వరం శరీరానికి వస్తుంది, మనకు కాదు. But we experience as if I am suffering because of our attachment, misidentification with this body. కానీ మనము ఆ యొక్క బాధలు అనుభవిస్తున్నాము, ఎందుకంటే మనము శరీరం పట్ల చాలా తీవ్రంగా ఆసక్తులై ఉన్నాము. సో దయచేసి అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. హరే కృష్ణ.
మాట్లాడుకోకండి. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చెప్తున్నది వినండి, మీ మధ్యలో మీరు మాట్లాడకండి. Why we, the soul, which is eternal, no death, no birth, why this soul is put in this body because of which we have to suffer? This question we should ask. ఇప్పుడు ఈ జీవాత్మ నిజానికి ఇది శాశ్వతంగా ఉంది, దానికి అసలు పుట్టుక లేదు, మృత్యు లేదు, ఏ సమస్య ఏ బాధలు లేవు. మరి ఎందుకని ఈ జీవాత్మ ఈ సమస్యలతో కూడిన శరీరంలో బంధించబడినది? ఈ ప్రశ్న అనేది మన మనసులో రావాలి. If we ourselves think, we will not get the answer. But in Bhagavad Gita, the Lord who created this whole world, who created these bodies, He gives us why, the answer. ఈ ప్రశ్న గురించి మనం సొంతగా ఆలోచిస్తే మనకేం అర్థం కాకపోవచ్చు, కాదు కూడా. కానీ సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఎవరైతే సమస్తం ఈ సృష్టిని సృష్టిస్తున్నారో ఆయనే భగవద్గీతలో దీని గురించి వివరిస్తున్నారు. కృష్ణ భూలియా జీవ భోగవాంఛా కరే పాశేతే మాయా తారే ఝపటియా ధరే. We, the souls, we forgot our relationship with God, we rebelled against God, and therefore we are put in these bodies, in this material world. We came from the spiritual world, we were thrown to this material world. సో ఈ విధంగా చెప్పబడింది భగవద్గీతలో, మనం జీవాత్మలం, మనం భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోయాము, భగవంతుడి పట్ల విద్రోహ భావాన్ని అంటే ద్వేష భావాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటూ ఆ విధంగా భగవంతుడితో మనం ఆనందంగా ఉంటున్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుండి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం బంధించబడిపోయాం. This present situation, this having this body, material body, being repeatedly born in this material world is not our normal natural position. This is artificial imposition on us, the souls. ఇప్పుడు ఇదేదైతే మన ప్రస్తుత పరిస్థితి ఉందో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ తాత్కాలికమైన దేహంలో దుఃఖాలు అనుభవించడం, మళ్ళీ జన్మించడం, మళ్ళీ మరణించడం అనేది మన యొక్క సహజ వాస్తవమైన స్థితి కాదు. ఇది కృత్రిమంగా మన మీద ఇటువంటి స్థితి మన మీద వేసినది, ఇది మన సహజ స్థితి కాదు. Beyond this material world there is a spiritual world. Parastasmatu bhavanyat avyakto vyakta sanatanaha. The eternal world. Beyond this material world there is spiritual world, Vaikuntha, where Narayan is there, and then there is Goloka. There are so many planets. They are all spiritual planets where that is our real home. ఈ ప్రపంచం కంటే అతీతంగా, ఈ ప్రపంచం కంటే అవతల ఇంకో ప్రపంచం ఉంది, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. భగవంతుడు అంటున్నారు, పరస్తస్మాతు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనమైన శాశ్వతమైన ప్రపంచం వైకుంఠం. అక్కడ భగవంతుడు నారాయణుడు ఆయన ఎన్నో రూపాల్లో అక్కడ ఉన్నారు. Like in any country, those who are criminals, they are put in jail for reformation. Similarly, we all are those souls who rebelled against God, and therefore we are put in this prison house called material world. ఉదాహరణకు ఏదైనా రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో నేరస్తులు ఉంటారు, అంటే క్రిమినల్స్, వాళ్ళని శిక్షించడానికి వాళ్ళను జైల్లో ఇస్తారు. అదేవిధంగా మనమందరం బద్ధజీవులం, భగవంతుడి పట్ల విరుద్ధమైన భావంతో ఉన్నాం కాబట్టి మనల్ని శిక్షించడానికి ఇటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఉంచబడ్డాం. So in prison house, prisoners are given a special dress. These are all prisoners. So like that, the souls are given this dress, body called body. So this is the body, is a special dress given to us to interact with this world, to remain in this world. జైల్లో బంధించినప్పుడు ఆ ఖైదీకి ప్రత్యేకమైన దుస్తులు ఇవ్వబడతాయి, అంటే గుర్తింపు కోసం, ఈయన నేరస్తుడు, ఈయన ఖైదీ. అదేవిధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు ఉంచినప్పుడు మనకు ఈ ప్రత్యేకమైన భౌతిక శరీరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో మనము సంపర్కంలో ఉండడానికి, దీంట్లో బద్ధులై ఉండడానికి మనకి ఈ శరీరం ఇవ్వబడింది. But because of ignorance, we are trying our best to make our existence in this prison house pleasurable. కానీ మన అజ్ఞానం వల్ల మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ పూర్తిగా మనం శ్రమ పడుతున్నాం ఈ ప్రపంచంలో మన జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందకరంగా మార్చుకోవాలని. An intelligent person should try how he can come out of the prison as soon as possible, not
to make the prison house a nice place to live. కానీ ఒక బుద్ధిమంతుడు ఆయన ఎంత వీలైతే త్వరగా నేను ఏ విధంగా ఈ జైలు నుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నిస్తాడు, కానీ ఆ జైల్లో ఉంటూ నా జీవితం ఎంత సుఖవంతంగా తయారు చేసుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. So especially the present world modernization, we are trying to make this prison house, this world, a very nice place to live, but it's a prison house. We cannot be happy in prison house. అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంత చక్కగా మార్చుకోవాలి, జీవితాన్ని ఎంత చక్కగా మార్చుకోవాలి, ఆనందకరంగా మార్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం, కానీ అది అసాధ్యం. ఈ ప్రపంచాన్ని సుఖవంతంగా మనం మార్చుకోలేము. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna tells that having got this human birth, now you should understand that we are part and parcel of Krishna. We are meant to lovingly serve him, and by understanding that and developing, reawakening our relationship with God, with Krishna, with Narayana, then we can go back home, back to God. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు మీకు అంటే మనకు ఈ మానవ జన్మ లభించినది, ఇప్పుడు మీరు ఇది తెలుసుకోవాలి, మనం ఇది తెలుసుకోవాలి, మనము కృష్ణుడి యొక్క అంశలము, మన యొక్క అస్తిత్వము కృష్ణుడితో ప్రేమపూర్వకమైన సేవలో పాల్గొనడము, ఈ విధంగా ఆ సేవ చేస్తూ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని పునర్స్థాపించుకొని తిరిగి భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళడం. So Bhagavad Gita's message is, give up this rebellious attitude, surrender to me, because this is our natural position. This is the essence of Bhagavad Gita. రెబెలియస్ అంటే ఏమంటారు తెలుగులో? భగవద్గీత యొక్క సందేశం ఇదే. ఏదైతే ఈ విరోధంగా ఉన్న మన ఈ స్వభావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసివేసి భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ తిరిగి భగవద్ధామ వెళ్ళిపోవడం. Our desire is, nature is, no, we don't want to serve God. We want to enjoy this material world. కానీ మన భావం ఏంటి? నేను భగవంతుడిని సేవ చేయను, భగవంతుడికి అసలు సేవ చేయను, నేను ఈ ప్రపంచంలో బాగా అనుభవిస్తాను అని మనం అనుకుంటుంటాం. But the reality is, if you want to enjoy without serving God, then you suffer, and therefore everybody in this world is suffering. కానీ నిజం ఏంటి? నిజంగా ఏం జరుగుతుంది? ఒకవేళ మనం భగవంతుడికి సేవ చేయాలి అని అనుకోము, అనుభవించాలని ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటాము, అప్పుడు దుఃఖించాల్సిందే. అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడే మనం పుడుతూ ఉంటాం, దుఃఖిస్తూ ఉంటాం. Actually, the real nature of the soul is to be always in bliss, to be always happy. That is the real nature, and therefore we have that desire to be happy. ఎందుకంటే జీవాత్మ యొక్క అసలైన స్వభావం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండడం. జీవాత్మ అంటే ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన అందరూ ఈ కోరుకుంటూ ఉంటాము, ఎప్పుడు నేను ఆనందంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము. But the mistake is, we want to be happy without serving God, by forgetting God. కానీ ఇక్కడ తప్పు మనం చేస్తున్నది ఏంటంటే, భగవంతుడి యొక్క సేవ లేకుండా, భగవంతుడితో మనకు సంబంధం లేకుండా మనము ఆనందంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. That is not possible. అది అసాధ్యం, సాధ్యం ఎప్పుడు కాదు. Like the fish out of water cannot be happy, though we may give to that fish very nice insects to eat. ఉదాహరణకు ఒక చేప నీటి నుంచి బయట తీసేస్తే అది సుఖంగా జీవించలేదు. దానికి మంచి తినడానికి పురుగులు కూడా మీరు రకరకాల ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చినా అది బతకలేదు. So similarly, if we want to be eternally, really, perfectly happy, then we have to accept that we are servant of God, and we should follow his instructions as given in scriptures. అదేవిధంగా ఒకవేళ మనం కూడా నిజంగా శాశ్వతంగా పరిపూర్ణంగా ఆనందంగా జీవించాలని మనం ఒకవేళ అభిలాషిస్తే, కోరుకుంటే, అప్పుడు మనం ఇది వాస్తవం మనం అంగీకరించాలి. మనం భగవంతుని యొక్క సేవకులం, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం మన యొక్క జీవితం. So today is also appearance of the Lord in the form of Vamana Dev. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు, భగవంతుడు వామన రూపంలో ఆయన అవతరించారు ఈరోజు. So in the form of Vamana Dev, when he descended, when he came, he depicted through his great devotee Bali Maharaj this purpose of human life to surrender to Krishna. భగవంతుడు ఈ వామన దేవ రూపంలో ఎప్పుడైతే ఆయన అవతరించారో, ఆయన భక్తుడైన బలి మహారాజ్ ద్వారా ఆయన ఈ విషయాన్ని బోధించారు. మానవ జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం భగవంతుడికి సేవ చేయడం మాత్రమే.
So Bali Maharaj was born in demoniac family. He was also thinking, I am the ruler, I am the greatest. He very powerful. He conquered even heaven. బలి మహారాజు ఆయన అసుర వంశంలో పుట్టారు. ఆయన ఇటువంటి భావంతో ఉన్నారు, నేనే గొప్పవాణ్ణి, మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో నాకంటే గొప్పవాళ్ళు లేరు, నేనే నియంత్రించేవాణ్ణి, ఆ విధంగా ఆయన ఉన్నారు. But because his grandfather was a great devotee, Prahlad Maharaj, he had in his heart devotion which was presently covered. కానీ ఆయన తాత భగవంతుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడై ఉన్నారు, ఎవరంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. కాబట్టి ఆయన సాంగత్యం వల్ల ఆయన హృదయంలో కూడా భగవంతుడి పట్ల భక్తి భావన ఉంది, కానీ ప్రస్తుతానికి అది కప్పివేయబడింది. So Lord appeared in the form of a dwarf Brahmana, and he went to Bali Maharaj to ask for a boon. అయితే భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక మరగుజ్జు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఆయన అవతరించారు. ఈ బలి మహారాజ్ దగ్గర భిక్ష యాచించడానికి వెళ్ళారు. So Bali Maharaj was a samrat, great king. He said, yes, whatever you want to ask, ask. And the Vamana Dev, he asked, I'm a Brahmana, I'm a very simple, poor, I just need 3 steps of land. ఆయన బలి మహారాజ్ దగ్గర వెళ్తే, బలి మహారాజ్ ఆయన గొప్ప చక్రవర్తి, ఆయన చెప్పారు, ఏమైనా అడుగు, నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అప్పుడు వామన దేవ్ అంటారు, నేను సరళమైన పేదరికంతో ఉన్న చిన్న బ్రాహ్మణుడిని, నాకు కేవలం 3 అడుగు స్థలం మాత్రం కావాలి అని అడుగుతారు. So he was very surprised. What is this? This fellow came to me and దయచేసి మాట్లాడకండి, and he's just asking 3 steps of land. Foolish fellow. Anyway, take it. అలా అడిగిన తర్వాత బలి మహారాజ్ అనుకుంటున్నారు ఆశ్చర్యంతో, ఇదేంటి ఈయన మూర్ఖంగా ఉన్నారు, చిన్న బాలుడిలాగా 3 అడుగుల స్థలం అంటున్నాడు, సరే తీసుకో అనేసి చెప్తారు. But his so-called guru, who was not really a guru, but he was a demon, so he understood that this Vamana is actually Vishnu. So he warned Bali, you take back your promise, this is Vishnu, he has come to cheat you. కానీ బలి మహారాజ్ యొక్క నామమాత్ర గురు, అంటే ఆయన వాస్తవమైన గురు కాదు, ఆయన ప్రవర్తనతో మనం చూడొచ్చు. ఆయనకు అర్థమైపోయింది, ఈ వామన దేవ్ సామాన్య బ్రాహ్మణుడేం కాదు, ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు విష్ణువే. కాబట్టి బలి మహారాజ్కి ఆయన హెచ్చరిస్తారు, నువ్వు ఇచ్చిన మాట మళ్ళీ తిరిగి తీసుకో, లేదంటే మంచి జరగదు అని చెప్తారు. So the devotion in the heart of Bali, it became prominent. అప్పుడు బలి మహారాజ్ హృదయంలో ఉన్న భక్తి భావన భగవంతుడి పట్ల అది ప్రబలంగా అయింది. He said, he thought, if really it is so that this is Vishnu and he is asking me something, it is my great fortune. అప్పుడు బలి మహారాజ్ ఆ భక్తి భావనలో అనుకుంటున్నారు, ఒకవేళ నిజంగా ఆయన భగవంతుడే అయితే ఆయన వచ్చి నా దగ్గర అడుగుతున్నారు ఏదైనా, అప్పుడు నా గొప్ప అదృష్టం ఇది ఆయనకి ఇవ్వడం. If he wants to cheat me, it is my fortune, because everything belongs to him. ఒకవేళ ఆయన ఇక్కడ వచ్చి నన్ను మోసం చేయాలనుకున్నా అది కూడా నా గొప్ప అదృష్టం, ఎందుకంటే సమస్తం అంతా ఆయనకు చెందినది. And really it happened that Vamana Dev, he in one step he covered the upper planetary systems and the lower planetary systems, and then he asked, in 2 steps itself I have covered everything whatever you had, but still your promise is not fulfilled. నిజంగానే అలా జరిగింది. వామన దేవుడు మొదటి అడుగులో పైన భాగంలో ఈ లోకాలన్నీ ఆవరించేశారు ఆ పాదంతో, 2వ అడుగులో కింద లోకాలని ఆవరించేశారు, తర్వాత ఇంకా స్థలం లేదు. అప్పుడు బలి మహారాజ్ అంటున్నారు, 2 అడుగుల్లోనే నీ దగ్గర ఉన్న అంతా నేను తీసేసుకున్నాను, 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలి అని అడుగుతారు. So Bali was embarrassed, but within he was happy, and then he surrendered. Lord, you please accept me as your servant, that's all I have, I can do. సో బయట ఆ విధంగా చూసి బలి మహారాజ్ సిగ్గుపడ్డారు. తర్వాత కానీ అంతర్గతంలో చాలా ఆనందంతో ఉన్నారు, భగవంతుడే సాక్షాత్తు ఆయన సమక్షంలో ఉన్నారని చూసి. So Lord was very happy with this Bali Maharaj behavior, and he accepted him, and he gave him a special planet, and he himself accepted to be his doorkeeper because of his devotion. Lord gave him that big boon.
and the reward that he will come back to his loka. అప్పుడు బలి మహారాజ్ భగవంతుడు వామన దేవతో అంటారు, మీరు 3వ అడుగు నా తల మీద పెట్టండి. ఆ విధంగా ఆయన భగవంతుడి పట్ల పూర్తి శరణాగతులయ్యారు. దీంతో భగవంతుడు ఆయనతో చాలా సంతృప్తి పొంది ఆయనకు ఒక మొత్తం లోకమే ఆయనకు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు వరంగా ఆయనే స్వయంగా ఆయన ద్వారపాలకునిగా అక్కడ నిల్చున్నారు ఆ లోకంలో. తర్వాత ఆయనకు మళ్ళీ నువ్వు నీ లోకానికి తిరిగి వస్తావు అనేసి కూడా ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చారు. So we request that all of you today, those who have come, please do take this copy of Bhagavad Gita as it is, and also there are other very important books to teach us about devotion. అందుచేత మీరందరితో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరితో మా యొక్క ప్రార్థన, దయచేసి ఈ యొక్క పుస్తకం ఇక్కడ నుండి మీరు తీసుకెళ్ళండి. భగవద్గీత ఇంకా ఇతర ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి, దయచేసి ఇవన్నీ తీసుకోండి. ఇందులో మీరు చదివితే భగవంతుడి యొక్క బోధనలు మీకు అర్థమవుతాయి. And you start reading it and plan for your life to learn about the Lord and make and overcome this birth and death forever. సో ఈ పుస్తకాలు తీసుకొని మీరు చదవండి, ఆ విధంగా మీ జీవితంలో ఆలోచించండి, ప్రణాళిక వేయండి. భగవంతుడి గురించి మనం అర్థం చేసుకొని ఈ పూర్తిగా మన జన్మ మృత్యు ఈ బంధనం నుంచి బయటపడడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. And this project especially is to also tell us that we should live as per guidance of Bhagavad Gita. That means a simple life, fulfill our basic necessities from cows and from land, so that we are in a proper attitude to absorb the message of Bhagavad Gita. తర్వాత ఈ కూర్మ గ్రామం యొక్క ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం ఇదే. భగవద్గీతలో బోధించిన ఉపదేశానుసారం మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఎంత వీలైతే సరళంగా మనకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా భూమి మీద ఆధారపడుతూ, ఆవుల మీద ఆధారపడుతూ మనం తీర్చుకొని ఆ విధంగా సరళంగా ఉంటూ భగవద్గీతలో ఇచ్చిన ఉన్నతమైన ఉపదేశం అర్థం చేసుకునేటట్టు మన మనస్థితి తయారు చేసుకోవాలి. Now on the name of facilities, we are having some different technology, different gadgets, but we are paying a very, very heavy cost. సౌకర్యవంతంగా ఉండడానికి ఆ పేరుతో మనం ఎన్నో రకాల టెక్నాలజీ ఈ పరికరాలన్నీ వాడుతూ ఉన్నాం, కానీ వాటి కోసం మనం ఎంతో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. To have these facilities, our whole human civilization is spending so much of time, energy to get those facilities. ఈ భౌతికమైన ఈ సౌకర్యాల కోసమే మొత్తం మానవ సమాజం, మానవ జాతిలో ఉన్న శక్తి అంతా కూడా ఎక్కువ శాతం దీనికోసమే మనం వెచ్చిస్తున్నాం ఈ పొందడానికి. And there are so many complications created by those technologies. తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ అంతా పొందడానికి ఎంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము. Environmental problem, ఈ పర్యావరణ సమస్యలు, wars, యుద్ధాలు, like that. ఈ విధంగా ఎన్నో సమస్యలు. So this is also our message that we should live a life, simple life and high thinking. We can understand, life is meant to understand Bhagavad Gita. సో ఈ విధంగా ఇది కూడా మా యొక్క సందేశం. ఇక్కడ భగవద్గీత ప్రకారం మన యొక్క జీవితం సరళంగా జీవిస్తూ ఉన్నతమైన చింతనం కోసం ఉండాలి. So you are welcome to come here again and again, associate with the devotees, speak to them, discuss with them, read books. If you have any question, come and ask, and gradually make spiritual advancement in your life. సో ఈ విధంగా మీకు మేము మళ్ళీ ఆహ్వానిస్తున్నాము. మళ్ళీ ఈ విధంగా ఇక్కడ వస్తూ ఉండండి. ఇక్కడ ఉన్న భక్తుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకుంటూ ఈ విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటూ మీ జీవితాన్ని ఇంకా బాగు చేసుకోండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 హరే. ఎనీ క్వశ్చన్? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే అడగవచ్చు. సోల్ని బాడీని ఎలా డిఫరెంట్గా చూడదు? How to see soul and body different?
when a person dies, at that time we all realize that actually that person is gone. Now what is left is body. The body is there before also, now also, but now that person is gone. We cannot relate to him. So that which is gone is the soul. What is left here, which we burn, is the body. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు అప్పుడు మనం గమనిస్తాం ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు లేడు, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, పోయాడు అని చెప్తాం. ఆ శరీరము ముందు ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది, కానీ తేడా ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కాల్చేస్తామో ఆ శరీరం అది ఇప్పుడు వేరుగా ఉంది, ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు లేడు, వెళ్ళిపోయాడు అనే వాస్తవం అప్పుడు మనం గమనిస్తాం. There is a car which is moving because there is a driver. When the driver is not there, that car is the same, but it cannot move. So that thing which moves this body, because of which this body grows, that is the soul. ఒక కార్ అనేది నడుస్తుంది, ఎందుకంటే కార్లో ఒక కార్ డ్రైవర్ ఉన్నాడు, దానివల్ల ఆయన నడుపుతున్నాడు కార్ని. డ్రైవర్ లేనప్పుడు కార్ ఉన్నది కానీ అట్లనే ఉంటుంది, అది కదలదు. డ్రైవర్ ఉంటేనే కదులుతుంది. అదేవిధంగా ఆ వస్తువు లేకపోతే ఆ విషయం దేనివల్ల అయితే ఈ శరీరం నడుస్తుందో లేదంటే శరీరం మరణిస్తుందో అదే జీవాత్మ. When we experience, we feel pain, pleasure, that experience is due to the soul, because matter cannot experience. మనము మన జీవితంలో సుఖం దుఃఖం ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నాం. ఈ అనుభవం పొందేది జీవాత్మ, ఎందుకంటే శరీరం జడ పదార్థం, దానికి ఎటువంటి అనుభవం అనేది ఉండదు. When we desire, that desire is the quality of the soul. Matter has got no desiring capacity. మన కోరికలను ఉంటాయి, కోరుకుంటాము. ఆ కోరుకునే ప్రవృత్తి జీవాత్మ యొక్క లక్షణం, ఎందుకంటే శరీరం జడమైనది, ఇదే దీనికి ఏం కోరిక ఉండదు. So every day we are experiencing these qualities: desire, experience of pain, pleasure. So these are all we are experiencing ourselves, the soul. సో ఈ విధంగా అనుక్షణం ప్రతిరోజు మనం ఇది చూస్తూనే ఉన్నాం. కోరికలు, సుఖం దుఃఖం, ఈ యొక్క అనుభవం, ఇదంతా కూడా జీవాత్మ యొక్క లక్షణం. సో జీవాత్మ యొక్క ఉనికి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు? 8వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత 8వ అధ్యాయంలో 26వ శ్లోకం. శుక్ల కృష్ణే గతి హేతే జగతః శాశ్వతే మతి యాతి అనావృత్యం అన్యయా ఆవర్తతే పునః అని కృష్ణుడు చెప్పారు. అయితే ఈ జగమును వీడుటకు వేదాప్రాయమును అనుసరించి శుక్ల పక్షముల నెడి 2 మార్గములు కలవు. శుక్ల మార్గమునందు మరణించినటువంటి వాడు తిరిగి రాకుండును, చీకటి మార్గమున మరణించినటువంటి వాడు తిరిగి వచ్చును. శుక్ల మార్గమున మరణించినటువంటి వాడు ఎలాంటి వాళ్ళు అయి ఉండాలి? వాళ్ళు తిరిగి రారు. చీకటి మార్గమును మరణించినటువంటి వాడు తిరిగి వచ్చును. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని అడుగుతాను. So he has read 8 chapter 26 shloka. Yeah, I understood. Yeah. So what So is his the question is Shukla. Yeah, Shukla. Those who Go go to away the in Shukla Margam, Yeah. what kind of people are there? And those who come back in this Krishna Margam, what kind of people? Different people. So how to differentiate? So this chapter explains about the yoga process. ఈ అధ్యాయం యోగా పద్ధతి గురించి నేర్పిస్తుంది. There is a process, mechanical process, yoga process, by which a yogi can practice when he will leave this body. సో యోగాలో కూడా ఒక విధానం ఉంది, కృత్రిమమైన విధానం. అందులో యోగి ఆయన నిర్ణయించవచ్చు ఏ సమయంలో ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలనేది. So there is a Uttarayan 6 months, then there is a Shukla Paksha every month. So like that, he can, by yogic process, he can plan when to leave, in which Paksha to leave this body, and at the end he fixes his mind on Vishnu, and by doing that he crosses this material world, he enters into spiritual world. సంవత్సరంలో 6 నెలలు ఉత్తరాయణం ఎలాగైతే ఉంటుందో, లేదా ప్రతి నెల శుక్లపక్ష కృష్ణపక్ష అనేది ఉంటుందో, సో ఈ విధంగా యోగ పద్ధతి ద్వారా ఆ యోగి
ఆయన నిర్ణయించుకోగలుగుతాడు ఏ పక్షంలో ఎటువంటి సమయంలో నేను భగవంతుడు విష్ణు పట్ల ధ్యానం కేంద్రీకం చేసి శరీరం విడిచిపెట్టాలనేది. So that is also one of the process to enter into spiritual world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రవేశించడానికి ఇది కూడా ఒక విధానం. But then after some shloka Lord says that those who are my devotees, for them I myself very easily take them to spiritual world. They don't have to themselves practice yoga, and Krishna himself takes them. So bhakti is easier way, and that is the only possible way in this present time. సో ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఇంకా కొన్ని శ్లోకాల తర్వాత కృష్ణుడే చెప్తున్నారు, ఎవరైతే నా భక్తులై ఉన్నారో వాళ్ళు ఇటువంటి యోగ పద్ధతులు ఇవన్నీ పాటించాల్సిన అవసరం లేదు, నేనే స్వయంగా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతాను నా యొక్క లోకానికి. సో ఈ విధంగా చెప్పబడింది. ఈ భక్తి యోగం అనేది అన్ని విధానాల కంటే చాలా సులభమైన మార్గం, ప్రత్యేకంగా ఇటువంటి కాలంలో కూడా ఇంకా ఎక్కువ సులభమైన మార్గం ఇది భక్తి. టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. టైం ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్. మన భక్తి ఉన్నామా లేదు అదే ప్రధానం. For devotee, time is not important. For the yogi, time is important. భక్తుల గురించి చూస్తే సమయం అనేది ముఖ్యం కాదు, కానీ యోగులకు సమయం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Okay. Hare Krishna, some announcements. You have a question? How can a young boy to reduce the kama korikas? Like How can a young man reduce a calm? yeah. Lust. By chanting, purifying ourselves. By chanting, by reading Bhagavad Gita, it purifies ourselves. So these are the practical way how we can overcome this bad things in our heart. ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒక యువకుడు లేదా యువతి యవ్వనంలో ఉన్న వాళ్ళు కామ కోరికల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? సమాధానము, భగవంతుడి యొక్క నామాలు జపించడం వల్ల, భగవద్గీత అధ్యయనం చేయడం వల్ల మన యొక్క అస్తిత్వాన్ని మనం పవిత్రీకరించుకుంటే అప్పుడు ఈ కోరికలు తగ్గిపోతాయి. Because when we read Bhagavad Gita, when we chant, we associate with Krishna, and Krishna is Param Pavitra, all pure. So by his association, by contacting Krishna, we purify our heart. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణుడి యొక్క నామం జపిస్తున్నాము లేదా భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తున్నాము అప్పుడు కృష్ణుడితోనే సాంగత్యంలో ఉన్నాము. ఎందుకంటే కృష్ణుడు పరమ పవిత్రమైన వారు, ఆయన సాంగత్యంలో ఉంటే మనం కూడా పవిత్రులై అవుతాం. So therefore this is also our request that you please also regularly chant Hare Krishna Mahamantra. You can take this Japamala also available here, and every day you can begin to chant 1 round, 2 round like that. This mantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. అందుచేత మా యొక్క విజ్ఞప్తి మీతో ఇంకోటి, ఈ విధంగా జపమాల అనేది ఇక్కడ లభ్యమవుతుంది. 108 పూసలతో మాల ఉంటుంది. మీరందరూ తీసుకొని హరే కృష్ణ మహామంత్రం మీరందరూ జపించడం ప్రారంభించండి. 1 మాల 2 మాల మీ సామర్థ్యం అనుసారం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం ఈరోజు వామన ద్వాదశి.